Hello everyone. Thank you so much for the support. मेरो first video मा चाहिँ and I really got so much of such a good response. Personal messages DM हरू पनि अनि I think that has changed a bit of my perception towards vlogging. And I think I am trying to be a bit more continuous with my videos. So आजको लागि चाहिँ I think I have something really special for someone who are just trying it out, starting it out अनि wants to take online platform along the way. So as I said, what I'm trying to talk about is first brand. This would say type of a content, type of a brand, type of a content, on the distribution of your content among different social media platforms. Right? So let's talk about brand first. So before you begin, I think the first thing that you need to answer yourself is what kind of brand that you want to take ahead with. So for example, right now I'm recording this video. I would be uploading with Anup Gimre channel, आफ्नो मेरो personal channel. So that makes sense. कि I'm trying to promote my personal brand as Anup Gimre भन्ने brand चाहिँ मलाई या अगाडि बढाउनु हुन्छ. त्यो भयो नि त हैन. तर अब जस्तै for example when it comes to Viewfinders, when it comes to Wedding Dreams Nepal, हाम्रो all of the content that we do is it gets uploaded from Viewfinders को Instagram, Viewfinders को Facebook page, Viewfinders को YouTube या similarly Wedding Dreams Nepal को आफ्नो social media platform बाट त्यसबाट चाहिँ के make sense हुन्छ भने चाहिँ okay I want to take as a company को brand बाट अगाडि ल्याउन सक्छु intention हुन्छ. So अब दुईटैको आफ्नो फाइदा बेफाइदा छ आफ्नो ठाउँमा तर आई थिंक फाइदा बेफाइदा हेर्नुभन्दा पनि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट वुड बी व्हाट काइन्ड अफ अ पर्सन आर यु, व्हाट काइन्ड अफ एन एन्टरप्रेन्योर आर यु अनि कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउन सकिन्छ 2 to 3 इयर्सको कन्टेक्स्टमा भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. जस्तै फर एक्जाम्पल इफ यु आर एन आर्टिस्ट एन्ड इफ यु वान्ट टु प्रमोट योर नेम गोइङ एज ए पर्सनल ब्रान्ड वुड बी समथिङ आई वुड सजेस्ट. फर एक्जाम्पल इफ यु आर ट्राइङ टु बिल्ड अ कम्पनी, इफ यु आर ट्राइङ टु बिल्ड अ कम्पनी लाइक Worldly, Surya, YY. So I think going with a brand name would make more sense, हैन. So I think त्यो कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिला फिगर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि फर एक्जाम्पल जस्तै मैले हाउ आई डिसाइडेड अबाउट लाइक वेडिङ ड्रिम्स नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले कसरी अनु फोटोग्राफी नभनेर वेडिङ ड्रिम्स नेपाल भनेर किन सुरु गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने डाउन लाइक इन अ रो अफ 10 to 15 years इफ देयर कम्स अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ I would not be able to upgrade myself technically and creatively photography. My brand is gonna die ni ta, हैन. So I didn't want that. 10-15 वर्षसम्म मेहनत गरेको brand I don't want to die. So what I thought कि I could always encourage someone who is better than me, who could perform better than me. So company त बच्ने भयो, quality of work त maintain हुने भयो नि हैन. So त्यो intentionले चाहिँ what I thought was I want to so I'm that kind of a person who wants to grow a company को brand मा जहाँ चाहिँ I can also incorporate अरु आर्टिस्टहरु than just limiting the company to one artist या to one individual. So त्यो question answer को round आफूसँग गरेर चाहिँ I decided the kind of a brand that I want to push. Now I am more interested in a serial entrepreneurship where we open multiple brands, multiple business. So त्यसको चाहिँ eventually now I'm trying to upload this content through my personal brand. So that would be a different story. So decide what kind of brand that you want to go ahead, what kind of company that you as an entrepreneur could take ahead long term मा चाहिँ. So deciding a brand. So I think अब यो यति सानो कुरा चाहिँ would not be enough तर I assume कि यति सानो कुराले चाहिँ it will at least help you to decide the kind of a thing that you want to go ahead. Second, content. Content चाहिँ the type of a content. So there are two types of content मेरो perception बाट या मैले अहिलेसम्म गरेको कामहरुबाट. एउटा चाहिँ informative content, अर्को चाहिँ entertaining content. Informative content भनेको any kind of a content that give you a practical tips, how to tips of how to get things done. जस्तै फर एक्जाम्पल यसलाई चाहिँ मोर अर लेस हाम्रो इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट भन्न सकिन्छ. लास्ट मन्थ हामीले एउटा फोटोग्राफर भन्ने सिरिज ट्राई गऱ्यौँ जहाँ चाहिँ भ्यूफाइन्डर्सबाट हामीले सिरिज अफ इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट हाउ टु भिडियोज कसरी फोटोग्राफीमा इम्प्रुभ गर्ने भन्ने भिडियोजहरू निकाल्यौँ. सो द्याट वाज मोर लेस लाइक इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट. अस्ति भर्खरै हामीले कफी पसलको लागि एउटा कफी पसलको फेसबुक च्यानलमा हेर्नु होला वी डिड अ स्टक पर्सन जुन चाहिँ इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट थियो. इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्छ है हेर्दाखेरि चाहिँ टाइम पास होस् कि हेर्दाखेरि चाहिँ मजा होस् ओए ल नाइस एउटा जुन टाइम पास होस् या भिजुअली इङ्गेजिङ होस् त्यसलाई चाहिँ इन्टरटेनिङ भयो. अल द मुभिज आर इन्टरटेनिङ हैन. सो कुनै पनि चिजले इन्टरटेनमेन्ट दिन्छ भने त्यो त इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट भयो. अब कतिपय केसमा चाहिँ वाट वी कुड डु इज वी कुड मिक्स दिस इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट एन्ड इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट एन्ड क्रिएट अ सेपरेट काइन्ड अफ कन्टेन्ट विच कुड बी मोर भ्यालुएबल डिपेन्डिङ अपन काइन्ड अफ अ ब्रान्ड अर काइन्ड अफ अडियन्स द्याट यु वान्ट टु टार्गेट. सो टु काइन्ड्स अफ कन्टेन्ट हैन. अब कुन कन्टेन्ट कसरी जाने भन्ने कुरा. सो फर एक्जाम्पल अब कफी पसलकै केसमा चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज अबको केसमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु कम अप विथ घरै बसेर कसरी यु क्यान कम अप विथ टेस्टी लाइक घरै बसेर कसरी कफीको टेस्टलाई चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ. सो द्याट वुड बी अ इन्फर्मेटिभ कन्टेन्ट. सो द्याट बोथ काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट हेज इट्स ओन भ्याल्युज एन्ड हेज इट्स ओन इन्टेन्सन. तर इफ यु क्यान प्ले इन बिट्विन या प्ले विथ बोथ एन्ड कम अप विथ समथिङ न्यू या इट विल अलवेज कम अप विथ न्यू भ्याल्युज. सेकेन्ड
अर्को थर्ड कुरा चाहिँ के हो भन्छ लेट्स टक अबाउट प्लेटफर्म्स कति धेरै प्लेटफर्म्स छ नि त इन्स्टाग्राम छ युट्युब छ फेसबुक छ पिन्ट्रेस्ट छ लिङ्कडिन छ सो दे आर लट अफ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स नि त होइन अहिले एट दिस पोइन्ट अफ टाइम सो कस्तो हुन्छ भने लट अफ एन्टरप्रेनर्स कुड गेट ओभरवेल्म के ल कुन प्लेटफर्ममा एक्टिभ हुने त म यति धेरै प्लेटफर्मको लागि डिफ्रेन्टली युनिक कन्टेन्ट डिजाइन गर्नको लागि इट्स गोना टेक मी अ लट अफ टाइम लट अफ मनी लट अफ टिम्स सो चाहिँ के डिटरमाइन गर्नुपर्छ भन्छ फर्स्ट कुरा मैले खोजेको अडियन्स मैले खोजेको टार्गेट अडियन्स चाहिँ कुन प्लेटफर्ममा बढी छ जस्तै फर इक्जाम्पल वेडिङ ड्रिम्स नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अजम्सन अनुसार हाम्रो टार्गेट अडियन्स चाहिँ इन्स्टाग्राममा छ किनभने इन्स्टाग्राम हेज मोर अफ अ यङ अडियन्स के सो हाम्रो टार्गेट अडियन्स चाहिँ अहिले इन्स्टाग्राम वेडिङ ड्रिम्स नेपालको लागि कस्तो भन्छ 20 देखि 21 22 23 24 25 वर्षको फिमेल अडियन्स चाहिँ इट्स वाट वी वान्ट टु टार्गेट किनभने हाम्रो लङ टर्म सोच अनुसार कस्तो हुन्छ भने दिस पिपल आर गेटिङ म्यारिड नि त दिस पिपल आर गेटिङ म्यारिड आर टु बी ब्राइड सो हाम्रो त्यो अडियन्स हाम्रो इन्स्टाग्राममा छ द्याट्स वाइ वी वान्ट टु फोकस अन इन्स्टाग्राम सो यसरी नै हजुरको आफ्नो ब्रान्डको अडियन्स चाहिँ कहाँ छ भन्ने फोकस हुनु पऱ्यो अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ एग्रेसिभ हुनु पऱ्यो तर कस्तो हुन्छ भने अब डेफिनेटली वाट आई वुड सजेस्ट इज राइट नाउ 3 अफ द मोस्ट ह्यापनिङ प्लेटफर्म इज फेसबुक इन्स्टाग्राम र युट्युब यसमा चाहिँ हामी एक्टिभ हुन सक्छौँ तर कस्तो हुन्छ भने अब यसको चाहिँ एउटा के कन्ट्याक्ट छ भने मेटा कन्टेन्ट भन्ने एउटा मैले टर्म सिकेको छु कि रिसेन्टली ग्यारी भेनरचकबाट इफ यु आर समवन हु इज रियली इन्टु एन्टरप्रेन्योरसिप यु गाइज सुड फलो ग्यारी भेनरचक सो उहाँले चाहिँ मलाई मैले ग्यारी भेनरचकबाट चाहिँ के कुरा सिकेँ भने चाहिँ मेटा कन्टेन्ट भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल इफ आइम डिजाइनिङ अ 5 मिनट भिडियोज मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने त्यसको चङ्क 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 गरेर आई कुड डिस्ट्रिब्युट इन्टु अ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म जस्तै फर इक्जाम्पल 5 मिनटको भिडियोलाई आई क्यान कन्भर्ट इन्टु अ टेक्स्ट फर्मेट ब्लग फर्मेट एन्ड आई क्यान अपलोड इट अन medium.com या कुनै आफ्नो ब्लगमा राख्न पाएँ या त्यही 5 मिनटको भिडियोलाई जिआइएफ बनाएर फेसबुकमा इन्सर्ट गर्न पाएँ त्यही 5 मिनटको भिडियोलाई 1-1 मिनटको डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट बनाएर इन्स्टाग्राममा बनाउन पाएँ किनभने इन्स्टाग्राममा चाहिँ 1 मिनटभन्दा लामो भिडियो जाँदैन पहिला चाहिँ 15 सेकेन्ड थियो अहिले चाहिँ दे हेभ इलोङ्गेटेड इट टु 1 मिनट सो 1 मिनटकै 5 मिनटको कुरालाई नै मैले 1 मिनट बनाएर या मेबी 5वटा टुक्रा बनाएर पोस्ट गर्न पाएँ सो एउटै कन्टेन्टलाई एउटै लामो कन्टेन्टलाई चङचङ गरेर तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटी एउटा आइडिया चाहिँ चाहिन्छ किनभने यु क्यान जस्ट चप इट अफ एन्ड पुट इट अनलाइन नि त सो एउटा त्यो कन्सेप्ट युज गरेर हजुरले एउटा लङ्गो कन्टेन्टलाई चाहिँ सानो बनाएर हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट सेभ्स अ लट अफ मनी इट सेभ्स अ लट अफ इनर्जी अनि कस्तो हुन्छ भने एज एन आर्टिस्ट एउटा कस्तो फिल हुन्छ भने चाहिँ यु गेट अट्याच विथ द कन्टेन्ट कि यत्रो मेहनत गरेर कन्टेन्ट बनाएको छ यु डेफिनेटली विस मोर पिपल कुड भ्यू इट नि त धेरै मान्छेले हेरोस् धेरै अटेन्सन पाओस् भन्ने हुन्छ नि होइन सो त्यो लजिकलाई पनि कसरी सेटिस्फाई गर्छ भने मैले आफ्नो डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा त्यसको चङ डिफ्रेन्ट भर्जनमा गर्न पाएँ सो या यु क्यान रियली युज दिस 3 टेक्निक्स सो आज मैले चाहिँ मोस्टली के कुरा गरेँ इफ देयर इज three things that you can take away from this video is first determining the kind of a brands that you want to go with and you just completely केमा define गर्छ you as an entrepreneur तपाईलाई चाहिँ के गर्न मन छ how do you want to be perceived in next 5 to 6 to 10 years भन्ने कुरा चाहिँ एन्सर गर्नुभयो भने चाहिँ I think you can decide the kind of a brand that you want to go with entrepreneur हो एउटा बिजनेस सेटअप गर्न मन छ या एउटा आर्टिस्ट हो जसलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड सेटअप गर्न मन छ सो यु डिसाइड द्याट सेकेन्ड टाइप अफ कन्टेन्ट अनि आफ्नो अडियन्सलाई चाहिँ कस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ वर्कआउट गर्छ अब यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इट्स नट समथिङ लाइक द्याट्स कम विदिन नि त सो यु हेभ टु ट्राइड एन्ड ट्रु मेथड हुनु पऱ्यो ट्राइड एन्ड फेल मेथड हुनु पऱ्यो एन्ड यु ट्राई अन अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्फर्मेटिभ एन्ड इन्टरटेनिङ कन्टेन्ट अनि त्यसबाट आएको रेस्पोन्सबाट चाहिँ you could decide कस्तो के गर्ने होला and then thought comes to the platform कुन प्लेटफर्म टार्गेट गर्ने काइन्ड अफ हजुरले खोजेको अडियन्स चाहिँ कुन प्लेटफर्ममा छ त्यो प्लेटफर्ममा अलिकति एग्रेसिभ हुने अरू प्लेटफर्म चाहिँ मेन्टेन गर्ने अनि एउटा मेजर कन्टेन्टलाई चाहिँ चङ गरेर मेटा कन्टेन्ट युज गर्ने मेजर कन्टेन्टलाई चङ गरेर डिफ्रेन्ट कन्टेन्टमा चाहिँ पुस्ट गर्ने सो आई थिङ्क दिस सुड रियली हेल्प यु इफ यु आर जस्ट स्टार्टिङ इट आउट सो फर समवान एकदमै सुरु गरिहाल्ने मान्छेलाई चाहिँ दिस कुड रियली मेक सेन्स अनि त्यही नै हो आई थिङ्क दिस रियली हेल्प्स प्लिज डु सपोर्ट इफ यु फाइन्ड दिस हेल्पफुल एन्ड भ्यालुएबल डेफिनेटली सेयर विथ टु समवान हु वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेन्योर या हु वान्ट टु बी एन आर्टिस्ट जसलाई चाहिँ उसलाई हेल्प होस् अनि विच इन रिटर्न कुड इन्करेज मी टु कम अप विथ मोर सर्ट भिडियोज थ्याङ्क यू गाइज आई थिङ्क आज म अलिक चाँडै बोले जस्तो लाग्छ किनभने लास्ट टाइमको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भयो जस्तो फिल भयो र आई वान्ट टु सर्ट इन इट बट देन सो मेनी थिङ्स टु से सो मेनी थिङ्स टु टक नभए नै जस्तो फिलिङ हुने सो आई होप यु गाइज इन्जोयड इट टिल देन टेक केयर